Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero. Litecoin will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon. To the moon, to the moon, Bitcoin will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero. Litecoin will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon. Yo. Bitcoin will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero. Litecoin will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon. To the moon, to the moon, Bitcoin will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero. Litecoin will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon. Yo. Governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic, and they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with belief in the blockchain. Okay. It simply has to do with belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero. Litecoin will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon. To the moon, to the moon, Bitcoin will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero.
Bitcoin will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero, Litecoin. Will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon, Bitcoin. Will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero, Litecoin. Will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon. Yo. Governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic, and they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with belief in the blockchain. Okay. It simply has to do with belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero, Litecoin. Will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon, Bitcoin. Will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero, Litecoin. Will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon. Yo. Bitcoin will fly to the moon, dash. Will fly to the moon, yeah. Will fly to the moon, Monero, Litecoin. Will fly to the moon, Ethereum. Will fly to the moon, Zcash. Will fly to the moon, Bitcoin. Will fly to the moon, dash. Поехали, как сказал Гагарин. Как вы думаете, этот эфир можно с шутками или все-таки серьезно его проводить?
Я вот еле-еле выдержал прошлый эфир, там без шуток было. Вот. Там было все по теме. Ну, давайте попробуем этот. Спасибо, что нашли время, пришли сюда, смотрите на нас. Меня зовут Владислав Утушкин, не Утюшкин, не Утушкин, а именно Утушкин. Если говорить с улыбочкой, получается правильно. Рядом со мной находится мой друг и партнер Эдгар Григорян. Это Привет. большое такое воссоединение двух сильных игроков. АТФ Медиа и МДАО, Марсдау. АТФ Медиа — это такая большая компания. В принципе, там все сайты будут выложены, наверное. Вы посмотрите. Это и маркетинг, и разработка, и много... Вот в эту камеру, да. И много очень всего, что касается искусственного интеллекта. Да, вот это называют искусственный интеллект. На самом деле это слово очень сильно Демонизируют, ладно? Нет, вот когда деньги, это когда Ельцин там пришел, деньги, что он сделал? Демонетизация. Да. Нет, он сделал деноминация. Вот это слово очень сильно деноминировали. Искусственный интеллект, потому что много кто про него рассказывал, вот, но обычно никто ничего не делал. Вот, поэтому не будем его называть искусственным интеллектом, будем называть это нейросетью. Так, наверное, как-то будет проще. Сегодня будет представлен проект, который имеет в себе как раз ту самую нейросеть. Проект интересный, проект, который входит с этого дня, с этой минуты, с этой секунды в экосистему MarsDAO. Ура! Вот. Это труд, совместный труд команды Эдгара, особенно в последнее время, да? 2 недели были такие прям очень активные, очень активные. Да, то ли еще будет. Вот. Это продукт, короче, наших двух команд. Вот мы объединились, соединились, я уже много кому говорил. Заканчивайте делать что-то сами, пытаться развить с нуля, приходите вот, в экосистему MarsDAO. В экосистеме MarsDAO появился еще один сильный игрок, действительно сильный, который может много что привнести. То, что не было у нас до этого момента. Ладно, теперь, значит, к презентации. Включаем презентацию? Все, включили презентацию. Запуск нового продукта, экосистема MarsDAO. Значит, еще разочек в 2 словах. Что это такое? Это аналитический сервис, задача которого, первая задача которого сделать так, чтобы вы на основании этих данных и немножко покрутив в голове, смогли с этого рынка унести профит. Вот это основная его задача. План прямого эфира. Значит, посмотрим на статистику, поймем, почему четверть жителей мира не инвестируют в криптовалюты. Вот, потом дальше представим новый продукт экосистемы MarsDAO CryptoMansion. Покажем механику работы, функции, уникальные особенности продукта. Расскажем, как дефляционная модель и токен MDAO связаны с новым продуктом. Объявим сроки выхода CryptoMansion на рынок. А Эдгар сегодня прям будет показывать это уже в самом сервисе, он готов. Вот, это уже боевая история, поэтому все будет там показывать. Теперь немного занимательной статистики. Не знаю, любите вы статистику или нет, некоторые любят. Кто привык разговаривать на языке цифр, математики, тот наверняка любит статистику. Поехали, это для вас, значит. 9000 криптоактивов существует сегодня. На самом деле их существует намного больше. Я просто не говорю про весь тот зоопарк, который есть на рынке. Вот. Но 9000 это вот то, что в CoinMarketCap добавлено, по сути. Одно упоминание в соцсетях может кардинально поменять цену токена. Здесь вы не можете со мной не согласиться, вы соглашаетесь и говорите мне: да, одно упоминание в соцсетях может кардинально поменять цену токена. Примеров масса. Вы их все видели на рынке. Ну, самый распространенный пример вы знаете. Чувак, у которого есть машина, которая похожа на ВАЗ-2108. Илон Маск зовут. А машина это этот Кибертрак, да, это же ВАЗ-2108. Значит, каждую секунду в соцсетях появляется минимум одно упоминание о цифровых активах. Это правда. То есть, если вы зайдете в Твиттер, посмотрите, там, кто во что горазд, развлекается как хочет. 10 новых криптовалют появляются каждый день. Но я бы не назвал их криптовалютами, но что-то похожее на это каждый день появляется.
Ежедневно в разных соцсетях появляется 80 тысяч плюс. То есть это больше 80 тысяч упоминаний о цифровых активах. Больше 500 ордеров и свопов в минуту происходит. Это из презентации Swipe to Trade сюда засунули. Объем торгов на биржах составляет 80 миллиардов долларов в день. На самом деле больше намного составляет, потому что есть огромное количество бирж, которые свою статистику не отдают. Есть такие биржи, которые называются private биржи, то есть они закрытые для рынка, недоступные. Там другие дела делаются и на другие циферки. Так что вот эта цифра 80 миллиардов – это то, что люди хотят, чтобы мы знали. На самом деле больше происходит, больше, намного, в разы. Значит, проблемы анализа рынка. Что вообще, с какими проблемами сталкиваешься каждый день, когда ты на этом рынке всерьез, надолго и хочешь разбираться? Первое. Нужны специфические знания для анализа. То есть, да. Необходим анализ огромной базы данных, с которым не справится мозг человека. Да. На рынке нет ресурсов, которые комплексно соединяют динамику изменений и общественного мнения. Теперь, по-русски скажу вам. Нет ни одного сейчас инструмента на рынке, который бы измерял всю статистику и цифровые данные с ощущениями людей. Потому что вы все видите, как это все управляется. Ой, пацаны, рок. И все, полетело наверх. Но при всем при этом там есть статистика, там есть цифры, там есть торговый оборот, там есть паттерн на графике, за которым следят маркетмейкеры. И может быть все начинается вот с этого рок, но потом есть еще и индикаторы всякие, там попадание в топы, определенный паттерн на графике, который подхватывают маркетмейкеры. Вот это все есть. Но ни одного сейчас инструмента, который бы анализировал все это, вместе скрещал, нету. Поэтому мы с вами, когда и видим хайп, когда он уже хайп. Вот. А у каждого хайпа есть начало, есть конец. И вот лучше всего узнать о хайпе каком-либо информационном в начале. У него всегда есть поводыри, всегда кто-то запускает это. Поэтому вот так этот выглядит раздел. На рынке нет ресурсов, которые комплексно соединяют динамику изменений и общественного мнения. Да. Невозможно следить одновременно за большим количеством источников данных, что приводит к потере важной актуальной информации. Да, сервисов, как собак нерезанных, на выходных я вам выкатывал целый список сервисов в канале у себя. Кто не знает, у меня есть канал, если кто-то там в YouTube смотрит, у меня есть канал, приходите, Утушкин Владислав, но это предупреждаю, там бывает danger. Вот. Да там весело, ладно. Опасненько иногда бывает. Весело-то. Вот, поэтому уведомления сразу выключайте, если подписались. Ну или включайте, потому что airdrop бывает иногда и может пропустить. Короче, источников много. Пока ты в одном посмотрел, втором посмотрел, третьем посмотрел, и каждый заядлый криптан, например, как я вам не буду показывать, у меня есть, значит, в общем, я программирую, есть такая херня, называется Power BI. Не знаю, знаете вы, не знаете. И я туда стаскиваю данные с разных сервисов. Я там себе построил дашборд удобный, и там просто затаскиваю. А Power BI это такая фиговина, которая крутит разные данные. Как бы тебе, ну, в общем, не заморачивайтесь. Обычному человеку это не очень сильно интересно, доступно, понятно и просто. Вот. Поэтому... А мы здесь зачем? Мы здесь про mass adoption, про массовое применение. И мы здесь еще для того, чтобы научиться причесывать умников на рынке на этом. Чтобы их причесывать, нужно владеть информацией. И вот, пожалуйста, теперь эту проблему мы тоже решаем. И у нас на рынок появляется штуковина, которая будет называться и называется прямо сейчас с этого дня Crypto Mansion. Что это такое? Что это такое? А давайте, знаете, я не буду больше ничего рассказывать, а дальше расскажет Эдгар. Во-первых, еще раз хочу, Эдгар, тебя поблагодарить, потому что это партнерство, я считаю, оно вообще принесет эти плоды. Даже и не в этом проекте, а еще, которые у нас задуманы по дороге. У нас там не один сейчас проект будет совместно выходить, потому что мы объединили команду разработчиков и маркетинг сейчас слили воедино. Не слили в смысле?
бюджет слили, вот, а слили мозги в один мозг. Поэтому дальше, я думаю, будет поинтереснее все. Поэтому это такой эфир, где я еще хотел тебе сказать спасибо за доверие. Вот. Хотя я знаю, на рынке я фигура одиозная, я уверен, что ты в миллион раз сообщений получаешь, типа, будь с ним осторожен. Ой, таких хватает очень много, Да. но это все ерунда. Что, расскажешь про CryptoMansion? Да, с удовольствием, конечно. Начнем с того, что я хотел про коллабы говорить. Ты Давай. знаешь, ты в курсе, что Adidas и Gucci по продажам в прошлом году они прям порвали прям любые показатели Да. после того, как они сделали коллабу. Ну, это крутая коллаба была. я видел. Вот, так вот, я считаю, что у нас сейчас такая же коллаба появляется как раз. А я тебе больше скажу, MDAO. я больше не вижу мир конкуренции в Вот. целом вообще. Только объединение, только Да. коллаборирование, конечно. Стопудово. Что такое CryptoMansion? Вот ты очень много, конечно, рассказал, но я дополню. На сегодняшний день, вот ребята, все, кто нас сейчас смотрит и будет смотреть, мир состоит в крипте очень, наверное, на 95% из лжи, да, которые пытаются причесать и дать вам как раз-таки вот эту выгрузку а-ля там сочной информации. Что делает CryptoMansion? По сути, он за вас собирает все данные из самых крупных социальных сетей: Instagram, Twitter, StockTweets, Reddit, Discord и так далее, и даже Google News, новости. И мы, когда собираем все эти данные, мы анализируем через искусственный интеллект, анализируем все упоминания и через искусственный интеллект анализируем, что именно люди имеют в виду. То есть, что они говорят, токен пойдет вверх или он пойдет вниз. И это общее мнение, как правило, оно практически невозможно, его практически невозможно анализировать своими ручками, потому что вам придется по 30-40 тысяч упоминаний в сутки читать, изучать и так далее. По сути, мы это все собираем, анализируем. Мы анализируем социальную составляющую, что люди говорят. Если, например, кстати, давайте по статистике. Если какой-нибудь Маск, такой владелец как раз-таки советского вот этого автомобиля, что-нибудь у себя ляпнет в Твиттере, это так кажется, что это расходится очень быстро. Прожженные криптоны, такие люди, которые прям сидят, все анализируют, они узнают про эту информацию через 2-2,5 часа. А ребята, которые просто, да, ну то есть имеют отношение, какие-то активы держат в крипте, они узнают через 22-23 часа. Ребята, уже хайп поднялся, он уже упал, уже вообще не актуально ничего покупать. Но вы это все как бы теряете. А мы замеряем как раз через Google News, через все эти соцсети, как эта информация расходится быстро. Формируем тренд и даем вам некую выгрузку. Что у нас там, собственно говоря, в сервисе? Онлайн-мониторинг в реальном режиме времени. Мы мониторим и ликвидность, и сколько денег в данный момент вливается в токен, и что с ним происходит. Мы анализируем, какие киты заходят, и это очень важно. Буквально в ближайшее время мы прикрутим еще и сами кошельки фаундеров. Это же очень важно, чтобы понять. Если фаундер вышел из своего токена, начинает его продавать, значит что-то не так. Зачем вам тогда оставаться в этом токене? Дальше, соответственно, вы можете настроить, если вы не хотите заходить в дашборд, хотя он очень симпатичный, чуть позже сейчас мы покажем, вы можете настроить просто Telegram-бот и получать по всем токенам, которые вас интересуют, статистику каждый там, 15 минут, 10 минут, 20 минут, час, как вам удобно. И да, как раз-таки нейросети, я сам настаивал на этой фразе нейросети, потому что, к сожалению, искусственный интеллект настолько сильно его дискредитировали, что сейчас любой проект пиши, все такие сразу, понятно, скам, да. Нет, Ты ребята, это не скам. о себе немножко скажи. Я являюсь вице-президентом Ассоциации лабораторий развития искусственного интеллекта. У нас 200 компаний входят в эту ассоциацию. 16-й год в IT. Даже сайт могут посмотреть. Конечно, конечно. Скажи сайт. Сайт ассоциации? Сайт ассоциации. alri.ru. Зайдете, посмотрите, что мы делаем. Соответственно, мы в искусственном интеллекте уже много лет. В активной разработке уже 16-й год. То есть я очень сильно, ты сам прекрасно знаешь, как я люблю хаять ребят, которые приходят, рассказывают про успешный успех в проекте. А ты спрашиваешь, какой у вас есть продукт, ребятки? Есть продукт? Поэтому, вот на этот вопрос никто не отвечает. Поэтому мы с тобой подружились, оба это. Да, оба такие фанатики. Помолчать не могут иногда. Да, есть такое. В общем, на сегодняшний день, если в совокупности брать все источники, более 60 миллионов источников мы анализируем ежечасно, как бы постоянно. Так еще раз цифру скажи. Более 60 миллионов источников.
на Вау. сегодняшний день. Это очень огромный массив данных. Не просто появилась бухта-барахта, ребят, мы в аналитике соцсетей с 2017 года, у нас есть разные сервисы, и мы рожали, собственно говоря, совместно с MDAO этот Скажи проект. сервис какой, дата-локатор. Дата-локатор, да, это сервис по мониторингу, очень известный. Ну, я просто без рекламы, знаешь, там... Не, это не реклама, это подтверждение фактов. Знаешь, Хорошо. иногда говорят люди это много. У меня чего-то там есть. Нет, много. Кто тебе это сказал? Так все говорят. Да, То понял. есть это все... Хорошо, давайте прямо за трушности, прям совсем Да. за фактуру. Да, мы анализируем очень глубоко, анализируем через соцсети поведение вокруг брендов. И вот как раз с MDAO у нас появилась такая идея, а почему бы нам не мониторить токены, и почему не мониторить фаундеров, что про них говорят, про проекты, про токены, про все. И прикрутили как раз-таки часть уже наработок MDAO, скрестили с наработками ATF Media, и получился такой замечательный проект. Собственно говоря, продукт, да. Собственно говоря, и это не только про соцсети. Мы мониторим 1,5 миллиона смарт-контрактов постоянно в реальном режиме времени, более 27 блокчейнов. То есть, и, конечно же, как бы это все мэчится с аналитическими данными, взятыми из открытых источников, из соцсетей и так далее. И это не предел. И это далеко не предел. Скажи, что мы вообще там такую фигню придумали дальше. Ой, да, там... Не будем, ладно, об этом. Не будем? Ну ладно, Да, давай не потом. грузить. В общем, это через месяц вы узнаете Давай, про да. разные фишечки. Давайте перейдем, наверное, немножко в сервис сам, да? Давай еще раз, вот здесь пользователь доступен следующий функционал. Еще разочек давай по функционалу. Что пользователю доступно? Вы заходите в систему, это мы чуть позже продемонстрируем, указываете токены, которые вас интересуют, ну, токены, которые вы хотите купить, либо токены, которые вы хотите помониторить, понять, стоит ли покупать, либо продать. Это да? продать нафиг. Да, и, соответственно, сразу же начинается в реальном режиме времени аналитика по этому токену. Собираем из соцсетей всю информацию, собираем через блокчейн всю информацию, собираем все пары с этим токеном связанные, анализируем, собираем ликвидность по этому токену, анализируем, что происходит каждый час, и также анализируем, насколько возрастает либо уменьшается медийная активность. Что это такое? Давайте я расскажу там в 2 словах. Смотрите, есть 3 основных показателя, по которым токен в соцсетях замеряется. Первое. Фаундеры решили влить много маркетингового бюджета и начинают скупать у разных блогеров, инфлюенсеров, колов и так далее много рекламы. Мы сразу это замеряем, и мы понимаем, что начался хайп. Начался тренд, пошел. Да, сейчас он начнет активно Цепочка развиваться. появилась. Да, это первое. Второе, до этого мы упоминали, какой-нибудь Маск что-то просто ляпнул где-то в Твиттере. И это не только Маск, а на сегодняшний день мы анализируем таких лидеров десятками тысяч. Это даже... Главное понять, что не как даже он ляпнул, а как после него цепочка вот эта пошла. Пирамида Да. возрастает, да. И, соответственно, как идет активность репостов, как набирается медийная вот эта масса и так далее. Третья история. Например, некий проект хочет заниматься маркетмейкингом, и любой себя нормально уважающий, серьезный проект, занимаясь маркетмейкингом, создает активность, ажиотаж. Ну, потому что, извините, за это могут их и чпокнуть, если Да, уж так. объясни, давай это объясним. Короче, Давай. нельзя просто так взять и замаркетмейкерить. Иначе придет, не дай бог, к тебе сек и роторбиль, мини-булдык, чинихушник вот сделает. Для этого надо создавать активность. Да, Хотя бы искусственную. Для этого они создают первоначально, какую-то активность информационную, чтобы потом под этой активностью информационной замаскировать тот самый управляемый памп. Да, и, как правило, опять же, сек мониторит очень активно Twitter, Instagram, LinkedIn и Discord сейчас тоже. Поэтому там приходится им создавать некую активность. Так вот, как только начинается вот этот взрыв активности, много комментариев, постов пошло и так далее, мы это все замеряем. И этим вы должны пользоваться, вы должны реально смотреть в реальном режиме времени, как это происходит. Вот. Соответственно, очень важный момент, связанный с китами, это то, что мы сейчас в данный момент дорабатываем и будем докручивать, это интеграция китов. А у нас там уже в каком-то виде есть? У нас уже, сейчас я покажу, как это работает. Китов мы подключим буквально через недельку.
Кто является на сегодняшний день на рынке китами? Да, китами является даже любой инвестор с чеком более 100 тысяч долларов. Ну да. То есть это уже на сегодняшний день это кит. И если заходят определенные киты, мы понимаем, что они же проводят due deal, аналитику и так далее. Вернее, не так, они не киты, просто в рамках, смотря какого актива. Для какого-то актива 100 тысяч долларов это... А если общая температура, как ты думаешь? Ну, если мне кажется, 100 тысяч это уже, да? Просто у меня, видишь, Сегодня. какой подход. Я вообще считаю, что на рынке вообще нет китов. Да? Да, все настолько еще красноперки. Вот, поэтому нет. Но в рамках какого-то актива, например, с не очень большой капитализацией, 100 тысяч баксов, которые приходят, это охренеть как много. Ну, если человек засунул свои 100 тысяч баксов в этот актив, значит, он проводил какую-то аналитику. Ну да. Значит, можно... Или просто Харлей хотел. Ну, либо... У нас как Михеев, он, короче, пришел в МДАУ, купил на 40 тысяч долларов, и там, короче, свеча полетела. То есть он кит. Ну да, да. В рамках этого согласен. актива кит. Да, Кит. абсолютно. В общем, мы отслеживаем тех дядек и тетек, кто заходит к нам в токен, ну, к нам, я имею в виду, в токен, и с нормальными чеками, с большими. И, соответственно, эти люди, как правило, проводят какую-то аналитику. Либо заходят уже веря там фаундеру. В частности, как к тебе заходят серьезные игроки, понимая, что есть ты, и, соответственно, как бы понимают, кто такой Влад. Ну, то Да. есть, ну, это важный момент. Соответственно, модуль отслеживания коллов и самых влиятельных личностей. Важный момент, что какой-нибудь Вася, написав в своем твиттере, у которого 3 подписчика, его комментарий не может приравниваться к комментарию какого-нибудь блогера, у которого там более 200-300 тысяч активных юзеров, да. Соответственно, есть рейтингование определенных коллов, рейтингование их авторитета, скажем, высказываний. Соответственно, у нас внутренняя есть некая там рейтинговая система. Об этом я уже до этого рассказывал. Модуль для анализа фарминг-платформ, ну тут, может, ты в 2 словах расскажешь. Как раз-таки это наработка, которую мы у вас синтегрировали к нам в модуль. Короче, у нас есть вот Farm.io, и вот Farm.io это фиговина, которая глаз боженьки, по сути, на рынке. Видит всю ликвидность, все фарминг-пулы, анализирует 300 тысяч смарт-контрактов в час, по-моему, вся эта история, и поставляет данные большим игрокам рынка. Не буду их называть, называл миллион раз, хотя по NDA типа нельзя было. Вот. И вот эту штуку мы тоже засовываем как бы уже в такое удобоваримое, знаешь, это называется человекоподобный ЧП, не помню, как человекоподобный текст, ЧПТ, не помню, короче, как, в общем, для вас, для людей, вот, сделали так, чтобы это было понятно, и интегрировали это все в CryptoMansion. И вот Wattfarm просто, он просто как поставщик тоже услуг для CryptoMansion, ни больше, ни меньше. Вот. Да. Ну и, соответственно, применение утилити. Ну, здесь я расскажу. Да, давай. Самое классное, мне нравится эта тема, потому что из-за нее у меня прыщи на спине. Шучу. Применение токена MDAO, то есть его утилити модель. Часть прибыли от работы сервиса будет использована для выкупа токенов MDAO с рынка с их последующим сжиганием. Ура! 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 Так, все, CryptoMansion, демонстрация продукта. Ну что, перейдем. Давай. Вот такой у нас прекрасный сайт. Так, подожди, надо спросить, все окей? Все. Окей? Ага. Вот такой прекрасный у нас сайт, называется cryptomansion.io. Вот, соответственно, вы заходите, тут подробное описание, тут даже вылезают случайные токены, которые мы мониторим. Соответственно, по этим карточкам чуть попозже пройдемся, расскажу. Пусть там MDAO вылезает случайным образом. Ладно, они все вылезают случайно, и MDAO тоже будет Пусть вылезать. MDAO всегда случайно вылезает. Случайно всегда? Хорошо. Случайно всегда. Все, принято. Случайно всегда будет вылезать MDAO. Ребят, кто это, разработчики, смотрите, что-нибудь пришаманьте, чтобы всегда случайно вылезал. Вот, соответственно, заходите на сайт, здесь будет раздел «Залогиниться», заходите, логинитесь и попадаем вот в такую прекрасную менюшку, в которой вы можете выбрать когда будет раздел любой. этот? Уже все готово. Так все готово. Все, что так я не показываю, будет раздела, а есть раздел. уже есть раздел. Все, идите, логиньтесь. То есть мы тут вводим MDAO, выбираем, например, то же самое MDAO. Так. Там наверху был. Так, и куда ты его пропустил, да? Так, MDAO, где-то. А Марсдаун напиши.
Вот он, оп. И сразу добавляете в токены, и у вас попадает как раз-таки в аналитику. Здесь как раз попадает это в список тех монеток отслеживаемых. И возвращаясь обратно, опять же, в наш дэшбордик, мы видим все токены, которые мы мониторим. Можем провалиться в любой из этих токенов, например, там... кстати, оставь на первую эту. Так. Вот токен уши. Это мой токен знакомого моего, который тоже был на старте МДАО, я имею в виду как не как партнер именно мой, а как человек в сообществе Эмиль Панахов, да, правильно фамилию говорю? Панахов, Эмиль. да. Вот, респект тебе, короче, Эмиль, во-первых, за помощь на старте. Ты тот человек, который нес информацию про МДАО. Я знаю, что, просто мне Эдгар сказал, я знаю, что у тебя сегодня тоже презентация твоего сервиса, там какого-то. И вот то, что у нас сегодня презентация, так случайно совпало, потому что окон свободных нет. Ни капли, не из-за того, чтобы подгадить или еще что-то. Поэтому тебе респектос, вот поэтому я это, собственно, и говорю. Вот. Дорогу осилит идущий, иди никого не слушай. В общем, проваливаемся в токен, в его карточку, детально можем по дням, по часам смотреть, что с ним происходит. Тут есть вся блокчейн-аналитика с трендинг, с маркет-кэпом, соответственно, с valuation, полностью с ликвидностью и так далее. Полностью аналитика. Чуть ниже у нас идет аналитика по позитиву, негативу и нейтралю. Что это такое? Смотрите, если про токен в каком-то посте, либо в комментарии пользователи в соцсетях написали в контексте, что я думаю, что токен пойдет вверх, именно вот этот контекст, неважно, типа, не просто там МДАО классно, а именно в контексте именно информации. Я думаю, то есть он пойдет вверх потому что, то, соответственно, это попадает в позитив. Вот таким образом нейронка работает, что она именно определяет вот этот контекст. Она все левая. Все левое уходит в нейтраль, все левое уходит, удаляется, спам удаляется. Нейтрально это просто потрындеть, знаешь, там типа, как ты думаешь, а ты как думаешь. Вот это, это нейтраль. То есть, когда есть только четкое мнение. Четкое мнение, что пойдет либо вверх, это позитив, либо, о, нет, все, там, жопа, пойдет вниз. То есть, соответственно, это как бы негатив. То есть, соответственно, мы это все анализируем. Вот здесь прям детально видно, вот прям видно, как на графике у нас позитив начинает расти с 6 числа. Смотри внимательно, да, у нас позитивчик, хлоп, упоминания позитивные растут. И тут у нас токен бабах 7 числа прям стреляет наверх. И у нас 7 числа позитив пик. Потом, соответственно, у нас позитив уменьшается. Вот здесь можно будет наблюдать. У нас токен проваливается 8 числа прямо с треском вниз. То есть прикольно. Это в реальном режиме времени. Тут же у нас идет полностью ликвидность. То есть, это, смотри, это график прям токена? Да, это прямо график токена. А это график то, о чем говорили. А это упоминание, да. И они соответствуют более-менее. И они друг с другом. И тут, соответственно, есть позитив, негатив, нейтраль. Можно все навести. Я просто убираю, чтобы вам показать именно, как работает в позитивном ключе. Четко. Вы это можете все отключать, включать, смотреть. Соответственно, чуть ниже у нас идет ликвидность, у нас market cap идет, то есть информация такие. А тут для тех прям самых дотошных пользователей. Типа, что именно сказали? Что именно сказали и почему вы так посчитали? А можно провалиться туда? Конечно, конечно. Вот смотрите, если зелененькое, это позитив. Если синенькое, это как бы нейтраль. И вот здесь есть источник, например, в Твиттере. Здесь есть линковка определенная. И здесь есть как раз комментарий. То есть я могу прям туда уйти? Вот прям провалился, прям зашел в этот твит. Его. И прям посмотрел, что именно сказали, зачем сказали и почему. Ну, то есть просто хейтер-детектор. Прям для супер дотошных. Вы тут можете прямо по источникам прям выставить. Только анализировать, например, только Twitter, Instagram, YouTube, StockTwits, там, Telegram и так далее. И можете как раз по тональности. Хочу только нейтраль посмотреть, либо там... А Discord можно будет? Discord сейчас подключаем, потому что можно сразу... будет. Конечно. Вот на следующей неделе у нас уже Discord нужен, будет. потому что однозначно. Сейчас там движуха просто идет. Очень большая. Вот, соответственно, это все просто. Можно либо вот так смотреть, либо можно настроить себе Telegram-ботика. И через админку это делается в 2 клика. И вы также получаете всю статистику. Дальше у нас есть раздел топ. Это очень интересная штука, по которой у нас есть
вся информация по токену, по ликвидности, можно выстраивать ее по времени. Вы можете выстроить, например, там, за последние 5 минут посмотреть все токены, в которых налили кучу ликвидности и так далее. Можно посмотреть по времени и так далее. То есть вся эта аналитика также тут выводится. Это некие топы, по которым вы можете смотреть, что происходит. Можно токены рассматривать просто отдельно, можно в паре смотреть. То есть, Мы абсолютно этот продукт разные. добавим в академию и по нему сформируем отдельную обучающую историю, как именно на практике это все дело применять. Вот. И дальше, я уверен, кейсы появятся из этого. Круто. Да, соответственно, есть разные направления, связанные с вашими настройками. Вы можете настраивать все это, добавлять тут любые функции, которые вас интересуют. А что можно добавить там? Много чего. Можно получать уведомления по почте. Можно Круто. получать уведомления по телеграмму. Можно получить специальные кастомные уведомления какие-то, как тебе лично интересно и так далее. Соответственно, также Сейчас еще есть... одна тема. Так. И это живой продукт с уже большой командой, который постоянно развивается, поэтому если вам там чего-то не хватает, еще что-то, всегда можно будет сказать об этом, и все это дело по дороге допилим, добавим. Да? Да, конечно, конечно. Нам очень интересна обратная связь. В целом, по функционалу первичному, чтобы сильно не грузить, я, наверное, показал. Да. И очень важно, что все, что очень сложно, все, что там надо анализировать, мы все уводим под капот. Для вас как раз-таки удобные, понятные дэшборды, по которым вы можете анализировать. Короче, поинт следующий. Находить токены до хайпа или продавать токены до развития негатива серьезного. Увидел, вот, или также увидел на старте зарождающийся какой-то хайп и пришел и унизил всех. Всех чпокнул. Да, ну как-то так, да? В целом, да, наверное, в 2 словах мы расскажем. Мы постоянно будем модифицировать, постоянно будем доводить до вас как раз новые какие-то функциональные апдейты. Как раз-таки аналитика, очень важный момент, это аналитика фаундеров и проектов, потому что Да. про токен может быть все написано хорошо, а ты не знаешь прошлое, да, то есть что происходило с фаундером и сколько там было разных статей, постов и так далее, насколько человек заскамился. Да. Я не верю, знаешь, в этих прекрасных людей, которые скамили в 2018 году и вдруг такие, да нет, скам это плохо, надо уже переходить. Ребят, некоторых даже глазом не моргнув это все делают, поэтому мы будем про меня тоже скам-киллерами. пишут, про меня тоже пишут. Нет, подожди. Заниматься проектами, и когда тебя хейтят, это одно, а когда реально люди взяли деньги, стырили бабки и просто всех швырнули, извини, про тебя такого не пишут. Ну да, и в Дубае. Да, и начинают сливать туда часики, машинки. Вот. Наверное, как-то так, наверное, в целом. Давай как-то так, что стоит сколько? Стоит это очень и очень недорого. Да давай, Будешь про рефералы без что-то армянского говорить? подхода. Будешь про Говори рефералы что-то конкретно, говорить? сколько стоит. В общем, стоит в месяц $99, если на 1 месяц оплачиваете. Если на 6 месяцев, это $399. И, конечно, на год супер скидка получается $699. Кайф. И любимая часть, наконец-то она появляется снова. Я ее люблю. И называется Как? Чтобы не я сказал это. Слово страшное. Скажи. К. Рефералка. Все, это не я Да, сказал. все. А я люблю рефералки. Что ты, блин, я могу Всё. говорить про рефералки 24 часа. Эдгар запускает рефералку. Да, я запускаю рефералки. Совместно с тобой. Ну да, ну рассказывай, что за рефералка есть там. 3-уровневая рефералка. 3 уровня это Соответственно, кошерно, чтобы вы понимали, не на больше, всех биржах разрешают. Не больше. Поэтому даем, по процентам говорим? Да. Да? Отлично. В общем, всего на рефералов наших партнеров даем 30%. Круто. И первого уровня реферал получает 20%, а второго, третьего уровня по рефералы получают по 5%. Сразу получает? Сразу получают. Куда получают? Вывести деньги можно сразу же на свой кошелек в этот же день. Прям сразу. вот мой друг оплатил, и я получил. Сразу через 5 минут ты можешь выводить деньги. Через 5 минут. А куда Да. вывожу? На свой кошелек, который ты указываешь. Все. Все просто. Всё Ein, очень- zwei, drei, покупай. Короче, сейчас как в магазин на диване. И только сегодня, и только сейчас при покупке CryptoMansion вы получаете ничего. Вот. Нет, вы получаете у вас есть огромную аналитику. Да, блин.
Ты чё? Фигню сказал. Да. При покупке CryptoMansion вы получаете огромный труд людей, большой команды на самом деле. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы вот этот кор написать? Слушай, чтобы то, что под капотом делалось с 2017 года и модифицировалось. Это невозможно сделать там за месяц, да, там за 2. Это очень серьезная машина, очень серьезная машина. Вот. А вот фарм мы делаем 2,5 года. Вот. И суммируя это все, Ну вот, получается да. суммарно 7 Поэтому лет. вот такие вот труды и данные отдаются вам всего лишь за $99. Но если вы смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут, если как бы применишь, немножко головой покрутишь, 30% мы отдаем в рефералку по 3 уровням. На первом уровне сколько еще раз? 20%. 20. Ну что, все, пригласил друг, 20% заработал. 100%. Отдал другу. Если так тоже можно. Вот, помогать друзьям, называется. Но для этого становитесь нашими клиентами. Для начала надо стать Да, клиентом. для начала надо стать клиентом. Обязательно. Ура, наконец-то рефералка. Как я ее долго ждал. Слушай, это серьезная все-таки Праздник штука. нужен душе, Да. праздник. Ладно, что, давай заканчивать. Да? Наверное, в принципе, все сказали. В какую камеру заканчивать? Вот в эту. Подводя итог, на рынке появляется крутой сервис аналитики, хайпов, зарождения негатива, который все накладывает на данные по токенам, такого не было. Вот, Уже появился. Теперь появился, есть все. Все. То есть мы написали историю, и мы уже там. Дальше наша задача, чтобы эта история стала масштабной. Для этого есть рефералка, пожалуйста. Вот, сделаем так, чтобы это стало масштабной, все вместе газанем. Третье, что хотелось бы. Все, я вас уже там жду. Четвертое. Эдгар, я безумно рад, что мы объединили с тобой ресурс. Взаимно. Вот прям, Я уверен, что мы ворвем. плюсую полностью. Уверен. Да. 5. Давай. Видишь, какой хлопок. Это точно к хорошему. Энергия пошла. И пятое. Хотел сказать про этих хейтеров, как обычно там заканчиваю, типа хейтеры, идите в жопу. Но не буду так сегодня говорить, потому что уже абсолютно без разницы, где вы там. Вы уже в пыли. В пыли цыганских дорог. Да и вообще все, кто нас смотрит, вы классные, ребята. Да, Вы а вот все, кто классные. нас смотрит, мы вас любим. Классные. Любим. Как это делается? Вот так? Вот так, да. Вот так. Я просто так не умею, я раньше это делал. А не, вот так можешь, вот так вот. Я вот. делал это это- большое сердечко. Я Вот это делал маленькое такое. А Бэтмена знаешь, как делать? Не. Вот так смотри. А, все, я понял. Ладно, все, до новых Ладно. встреч, прощайте. Я не говорю вам до свидания, я говорю вам до новых встреч. Пока-пока. Governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic and they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with belief in the blockchain. Okay. It simply has to do with